Good morning, friends. Myself, Wale sir, working in Jawahar Secondary and Higher Secondary School, Kesapuri Camp, Mazalgaon, as an English teacher. The responsibility is on me. So today, I would like to share you the ideas or about the activities of the poem 10th Standard English, Unit 1, 1.1, Teenager's Prayer, which is written by J. Morse. That is a prayer. The child, which is between 13 to 19, try to pray to God to help him anyway to become successful in his or her life. Teenager's Prayer. The title of the poem is Teenager's Prayer, which is written by J. Morse. What is meant by teenager? Teenager means whose age is between 13 to 19. We are called them as a teenager. Let's start to the poem. First of all, I read this poem and all of you say back to me each and every line of this poem. It is divided into 4 stanzas and here the explanation about the teenagers. First stanza, let's start. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one, the road that I will take. Say back to me. Next stanza. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Stanza number 3. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Say back to me. Last stanza. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep me body clean and fit for the life each day. Actually, here is one another stanza. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived very best with you walking next to me. Friends, all of you read it again and again. Practice make man perfect. This is a slogan, is very useful for our life. Explanation of this poem. Each day brings new beginnings, from sunrise to sunset. Each day comes before us in front of us to give new information, new knowledge each day. Decisions I must make. Decisions
DECISIONS. Decisions. What is mean by decisions? Decisions means निर्णय. I must make. I am the only one, the road that I will take. म्हणजे मित्रांनो, आपण आपलं जे करिअर आहे हे करिअर निवडत असताना योग्य असा मार्ग आपल्याला मिळाला तरच आपण या करिअरमध्ये, निवडलेल्या करिअरमध्ये यश संपादन करू शकतो. मित्रांनो, फर्स्ट लाईन काय सांगते पहा, की जेव्हा सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत प्रत्येक दिवस हा आपल्यासाठी या ठिकाणी काहीतरी, मग चांगला असेल वाईट असेल, हे या ठिकाणी घेऊन येत असतो. आणि नवीन नवीन या ठिकाणी गोष्टी आपल्याला मिळत असतात, पाहायला भेटत असतात, अनुभवायला भेटत असतात. म्हणजे याची अनुभूती जी आहे, ही अनुभूती, हा एक्सपिरियन्स या ठिकाणी आपणास मिळत असतो. तेव्हा आपण आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी आपले निर्णय हे आपणच घ्यावे लागत असतात. आणि मग या ठिकाणी कोणता आपण एखादा निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयाने या ठिकाणी आपल्याला निर्णय पूर्ण करण्यासाठी आपल्यासमोर दोन प्रकारचे मार्ग उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे वाईट आणि दुसरा म्हणजे चांगला. आपण सत्कार्य करण्यासाठी या ठिकाणी चांगल्या मार्गाचा स्वीकार करायचा आहे. मी कोणत्या मार्गाने जावे हे मला स्वतःलाच या ठिकाणी ठरवायचे असते, कारण त्या निर्णयावरच माझं यश जे आहे ते मात्र या ठिकाणी अवलंबून असतं. एक उदाहरण या ठिकाणी आपण पाहूयात मित्रांनो. जर आपणास नांदेडला जायचं असेल तर या ठिकाणी आपण माजलगाव बस स्टँड वरती गेल्यानंतर नांदेडकडे जाणाऱ्याच गाड्याचा या ठिकाणी आपल्याला त्या गाड्यानेच प्रवास करावा लागणार आहे. चुकून आपल्याकडून जर या ठिकाणी बेडची गाडी आपण पकडली तर मग मात्र आपण निश्चितच नांदेडला काही लवकर आपण पोहोचणार नाहीत. म्हणून मित्रांनो, आपल्याला ज्या उद्देशाने, ज्या मार्गाने आपल्याला या ठिकाणी जायचं आहे तो मार्ग हा कसा असला पाहिजे? चांगला मार्ग असला पाहिजे. आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला यशस्वी होण्यासाठी योग्य मार्ग या ठिकाणी असला पाहिजे. आय एम द ओनली वन, द रोड दॅट आय विल टेक. मग मी कोणता मार्ग या ठिकाणी निवडणार आहे तो मार्ग या ठिकाणी चांगला मार्ग असेल आणि कारण त्याच मार्गावर माझं हे जे यश आहे, हे यश या ठिकाणी मी यशस्वी होणार आहे. नेक्स्ट स्टांजा. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस or travel down the darkened road that leads to great distress. मित्रांनो, first line of the second stanza is that a road that leads to great success isn't okay. I can choose to take the road of life. म्हणजे मला जो या ठिकाणी मार्ग निवडायचा आहे तो चांगला आणि वाईट असे दोन या ठिकाणी मार्ग आहेत. त्यापैकी आपण या ठिकाणी म्हणजे कवी म्हणतायत की मला मात्र या ठिकाणी माझ्या जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी मला चांगला मार्ग या ठिकाणी निवडायचा आहे. दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. कारण तो मार्ग, निवडलेला जो मार्ग आहे तो मार्ग मला या ठिकाणी यशाकडे घेऊन जाणार आहे. तर लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. यश आणि अपयश हे माझ्या निर्णयावर अवलंबून आहे. म्हणून निर्णय घेताना हे अचूक घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. नेक्स्ट लाईन. आर ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. जर आपण समजा, मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला की चुकीच्या मार्गाने एखादा समजा आपण
चुकीचा निर्णय घेतला तर काय होऊ शकेल मित्रांनो? चुकीचा जर आपण मार्ग स्वीकारला किंवा एखादा निर्णय आपण चुकीचा घेतला तर आपण आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकत नाहीत. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी दॅट लीड टू ग्रेट डिस्ट्रेस, कारण चुकीचा मार्ग निवडला तर तो तुम्हाला कसा डिस्ट्रेसकडे म्हणजेच या ठिकाणी अपयशाकडे घेऊन जाऊ शकतो. म्हणून निर्णय घेताना आणि मार्ग निवडताना हा अत्यंत काटेकोरपणे आपल्याला चांगला मार्ग निवडावा लागेल, जेणेकरून आपण आपल्या आयुष्यामध्ये यशस्वी होऊ शकू. स्टांजा नंबर 3. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Stanza number 3, line number 1. Please open up my eyes, dear Lord. हे परमेश्वरा, तू माझे डोळे उघड, कारण त्याच्यावरच या ठिकाणी माझा निर्णय अवलंबून आहे. जे माझ्या अवतीभोवती आहे, माझं अवतीभोवती असलेले हे निसर्गरम्य वातावरण, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या अनुभूती या घेण्यासाठी या ठिकाणी तू माझे हे डोळे, ज्याच्या सहाय्याने आपण 83% नॉलेज आपण मिळवत असतो, ही डोळे मात्र या ठिकाणी परमेश्वरा उघड. माझ्या अवतीभोवती जे चांगले आहे ते मला सहज पाहता यावे, अशी दृष्टी मला या ठिकाणी दे. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. म्हणजे या ठिकाणी मला सत्याच्याच बाजूने अगदी ठामपणे उभं राहता यावं, यासाठी मला शक्ती दे. माझ्यासाठी या ठिकाणी जे माझ्यामध्ये असलेले जे चांगले गुण आहेत, या चांगल्या गुणांमुळे कदाचित या ठिकाणी मी माझ्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकेल. म्हणून या ठिकाणी मग आपल्या या गुण आहेत, वेगवेगळे आपल्यामध्ये असलेले जे गुण आहेत, हे गुण या ठिकाणी त्या गुणांना दिशा देण्याचं काम मला तू कर, म्हणजे मला तू मदत कर. त्यामुळे मी माझ्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो. कारण अशा पद्धतीचे आपण या ठिकाणी ही पोयम अतिशय उपयुक्त, अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेली आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते आहे. स्टांजा नंबर 4. हेल्प लॉर्ड टू से just say no when temptation comes my way, that I might keep me body clean and fit for the life each day. Here are some new words which we haven't understand the meaning, but try to understand the meaning of the word temptations. temptations. temptations म्हणजे काय? इंग्लिशमध्ये स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग, म्हणजे चांगली इच्छाशक्ती असणे. या ठिकाणी असं म्हणता येईल की कवी परमेश्वराला या ठिकाणी मदत मागतायत आणि म्हणतायत, हे परमेश्वरा, तू मला मदत कर, कारण ती मदत जर केलीस तर निश्चितच मला या ठिकाणी जो अपयशाकडे घेऊन जाणारा मार्ग आहे, तो मार्ग न स्वीकारता यशाच्या दिशेने मला वाटचाल करता येऊ शकणार आहे. म्हणून तू मला मदत कर. आणि पुढे काय सांगितले की दॅट आय माइट कीप मी बॉडी क्लीन, ज्याच्यामुळे म्हणजे या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे की अशा ज्या काही गोष्टी आहेत किंवा जे अपयशाकडे घेऊन जाणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, अशा गोष्टीस नाही म्हणण्याची ताकद माझ्यात निर्माण कर. आणि त्यामुळे मग मात्र मी या ठिकाणी यशाच्या दृष्टीने याचे पाऊल टाकेल. म्हणून अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे, म्हणजे माझ्या आयुष्यामध्ये
जे विविध संकट आहेत, जे विविध आव्हानं आहेत, या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी माझं जे आरोग्य आहे, हे आरोग्य अगदी निरोगी ठेव. असं म्हणतात की ॲन ॲपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. म्हणून या ठिकाणी आपण असं म्हणतो, किंवा याचा अर्थ असा म्हणता येईल की आपल्याला या ठिकाणी कवी म्हणतो की हे जीवन किंवा हे जे शरीर आहे हे निरोगी ठेवण्यासाठी म्हणजे या ठिकाणी मला मदत कर, ज्यामुळे मला विविध आव्हानांचा सामना करता येऊ शकेल. लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोयम. व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर. पहा, म्हणजे हा किशोरवयीन जो मुलगा आहे हा परमेश्वराला प्रार्थना करतो आहे की जेव्हा हे माझं जे वय आहे, म्हणजे वय 13 ते 13 to 19 मधील टीन एज म्हणू आपण याला, हे टीनेज जेव्हा संपेल तेव्हा मी हे जग या ठिकाणी पाहू शकेल, कारण त्यावेळेला तू माझ्यासोबत असशील, असं या ठिकाणी कवी म्हणतायत. आणि त्यामुळे मी माझ्या समोरील जी विविध आव्हानं आहेत, या आव्हानांना सामोरे जाण्याचं बळ तू माझ्यामधून निर्माण करशील, आणि त्यामुळे मी माझ्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकेल. अशा पद्धतीची ही छोटीशी पण अतिशय स्मॉल बट इट हॅज अ बिग मिनिंग, याचा म्हणता येईल की ही कविता आहे. ही कविता छोटीशी आहे, परंतु आणि अगदी सिंपल लँग्वेज यूज केलेली या कवितेमध्ये, ज्याच्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी प्रत्येक शब्द हा या ठिकाणी न्यू वाटणार नाही. अशा पद्धतीची स्ट्रक्चर या ठिकाणी दिलेलं आहे या कवितेमध्ये. तो साधे छोटे छोटे शब्द, त्याचबरोबर अगदी पॉवरफुल अशी जी लाईन्स या ठिकाणी दिलेल्या आहेत, ज्यामुळे आपण आपल्या जीवनामध्ये निश्चितच यशस्वी होऊ शकतो. मित्रांनो, त्यामुळे ही कविता जी आहे, ही कविता आपल्यासाठी अतिशय ग्रेट मेसेज, इट हॅज अ ग्रेट मेसेज वी कन्व्हे फ्रॉम दिस पोयम. म्हणजे या कवितेमधून आपण अतिशय चांगला असा मेसेज या ठिकाणी घेतो आहोत. तर अशा पद्धतीने ही कविता या ठिकाणी दिलेली आहे. मित्रांनो, या कवितेमध्ये राईम स्कीमसुद्धा या ठिकाणी दिलेली आहे. तर राईम स्कीम आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करता येऊ शकेल. रायमिंग पेयर्स आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करता येऊ शकतील, जेणेकरून आपल्याला या ठिकाणी अडचणी येणार नाही. तो फाइंड आउट करत असताना पहा, एक एक्झाम्पल सांगतो या ठिकाणी की सी मी ही एक रायमिंग पेयर आहे. अशा रायमिंग पेयर्स ज्या आहेत ह्या तुम्हाला या ठिकाणी फाइंड आउट करायच्या आहेत. त्या ब्लँक पेजेसवर लिहायच्या आहेत. त्याचबरोबर याच्यावरील ज्या प्री रिडिंग ॲक्टिव्हिटीज आहेत, या प्री रिडिंग ॲक्टिव्हिटीज पूर्ण करून ती कॉपी मला व्हॉट्सअप करायची आहे. तर मित्रांनो, अधिक या कवितेविषयी जाणून घेण्यासाठी इंटरनेट, त्याचबरोबर दीक्षा ॲपच्या मदतीने आपल्याला या ठिकाणी हे काम पूर्ण करता येऊ शकेल. या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला इझिली पूर्ण करता येऊ शकतील. आणि जे न्यू वर्ड्स आहेत, हे न्यू वर्ड्सचे मिनिंगसाठी आपणास या ठिकाणी डिक्शनरीचा उपयोग करता येईल. आणि डिक्शनरीच्या सहाय्याने आपल्याला निश्चितच काय करता येईल, तर आपल्याला या ठिकाणी त्या शब्दांचे अर्थ हे आपल्याला समजू शकतील. त्याचबरोबर या ठिकाणी मित्रांनो, या ठिकाणी प्रत्येकाकडेच डिक्शनरी असणं अत्यंत आवश्यक आहे. जर डिक्शनरी या ठिकाणी नसेल तर आपल्याला आपल्यासमोर अडचणी येतील, नवनवीन शब्द आपल्याला पाहायला भेटणार नाही. म्हणून डिक्शनरी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणून जर कोणाकडे हार्ड कॉपीमध्ये अवेलेबल नसेल
तर सॉफ्ट कॉपीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी इंटरनेटच्या मदतीने आपण ही डिक्शनरी घेऊ शकतो. आपल्या मोबाईलवर प्ले स्टोअरवरून या ठिकाणी डिक्शनरी, मग 2-3 प्रकारच्या डिक्शनरी अवेलेबल आहेत. त्यामध्ये इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, त्याचबरोबर इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी आणि मराठी टू इंग्लिश डिक्शनरी. मग या ठिकाणी 3 डिक्शनरीपैकी आपल्याकडे एखादी डिक्शनरी तरी असणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगतो की आपण या कवितेवरील जी प्री रिडिंग ॲक्टिव्हिटी आहेत आणि पोस्ट रिडिंग ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या आपण सोडवायच्या आहेत. त्याचबरोबर अत्यंत महत्त्वाचा आणखी एक क्वेश्चन म्हणजे कवितेवरती विचारला जाणारा असा हा क्वेश्चन म्हणजे कवितेमधील म्हणजेच क्वेश्चन नंबर 3 मधील बी याच्यामध्ये ॲप्रिशिएशनचा क्वेश्चन विचारला जातो. एमध्ये या ठिकाणी कम्प्रिहेन्शन असतं आणि बीमध्ये मात्र या ठिकाणी ॲप्रिशिएशनचा क्वेश्चन विचारला जातो. मग हा ॲप्रिशिएशनचा क्वेश्चन या ठिकाणी 5 गुणांसाठी आहे, म्हणून या ठिकाणी याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तर याच्यामध्ये असलेले जे पॉईंट्स आहेत हे पॉईंट्स म्हणजे टायटल, नेम ऑफ द पोएट, फिगर ऑफ स्पीच, थीम, सेंट्रल आयडिया, डू यू लाईक अ पोयम, वाय, अशा पद्धतीचे हे पॉईंट्स असतील आणि हे आपण या ठिकाणी कव्हर करणं अत्यंत आवश्यक आहे. हे पॉईंट्स आपण कव्हर करत राहिलो, प्रॅक्टिस करत राहिलो तर या ठिकाणी आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये निश्चितच यशस्वी होता येईल. कारण म्हण अशी आहे, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. थँक्यू व्हेरी मच.